कर्म सामने आ रहे हैं। अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल का रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के फैसले का अकाली दल स्वागत करता है। सुखबीर सिंह बादल के वालों यह भी बयान दिता गया कि इजलास रद्द होने के नाल पब्लिक के करोड़ों रुपए बचणगे। भगवंत मान का गेम प्लान फेल हो गया। खरीदो फरोख्त की जांच सीबीआई करे, हाईकोर्ट के जरिए होंदी है। तो विरोधियों ने सवाल चुकने शुरू कर दिते हैं। इस सब दे विचाले सुखबीर सिंह बादल श्रोमणी अकाली दल के प्रधान वो कह रहे हैं कि राज्यपाल का फैसला स्वागत योग है। नाल ये भी कहा कि करोड़ों रुपया पंजाब के लोगों का बच जाएगा। तो जेकर ऑपरेशन लोटस का जिक्र करिए तो उसकी जांच के लिए सीबीआई या फिर दूजे पासे हाईकोर्ट के सिटिंग जज ने तो उथों जांच होनी चाहिए। और सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि आखिर इजलास रद्द क्यों हो गया। विधानसभा का स्पैशल सैशन रद्द होना बहुत बड़ी गल होंदी है, क्योंकि ये पिछले कई सालों दहाकियां दे विच शायद तुसी नहीं सुनिया होएगा कि पंजाब का विधानसभा का इजलास सद्या गया तो उसनों मंजूरी नहीं दी गई राज्यपाल दे वल्लों, या कि मंजूरी देने तो बाद अपनी इजाजत सहमति वापस ले ली गई होवे। पर यह होया पंजाब दे विच। और जिहड़ा इजलास सद्या गया सी वीरवार नूं 22 तरीक नूं वो इजलास हुण नहीं होवेगा, क्योंकि राज्यपाल दे वल्लों मंजूरी नहीं दी गई है। और इजलास रद्द होने के की मायने ने, कुछ सवाल ने जिहड़े असीं चुक रहे हैं कि इजलास रद्द होने के की मायने ने कि राज्यपाल के फैसले दे नाल संविधानिक संकट पैदा हो गया है कि पंजाब दे विच सरकार ते राज्यपाल दे विचाले टकराव वर्गी स्थिति बन रही है कि सरकार दे राज्यपाल दे अधिकारां दे विचाले टकराव इस फैसले नाल वधेगा। राज्यपाल दे फैसले दे नाल की कानूनी उलझना होर वधणगीਆਂ। पहला इजलास के लिए मंजूरी देनी फिर वापस लैण दे की मायने ने कि इजलास सदन तो पहला सरकार ने कोई कानूनी पक्ष नहीं विचारिया सी। यह भी एक बड़ा सवाल है कि जेकर एक कानूनी पक्ष तो ठीक नहीं है तो फिर सरकार दे कोल भी लीगल टीमां हुंदियां ने जो संविधान के मुताबिक की करना चाहिए, कि हो सकता है कि नहीं करना चाहिए, हर एक पॉइंट के उत्ते अपनी पूरी राय दिंदे ने। तो कि उन्हां तो कोई राय नहीं ली गई, कोई विचार नहीं हुई। विरोधियों नूं मोशन के उत्ते इतराज क्यों सी, जिहड़ा कॉन्फिडेंस मोशन सद्या जा रहा सी उस दे उत्ते क्यों विरोधियों के वल्लों सवाल चुके जा रहे सी। ते हुण यह भी सवाल है कि आम आदमी पार्टी का अगला स्टैप, अगला मूव की होएगा। कॉन्फिडेंस मोशन की जरूरत ही क्यों पई सी, यह भी एक बड़ा सवाल जरूर है। तो बड़ी खबर इस समय लाजमी तौर पर एक बार फिर तो अपडेट कर दी है। थोड़ी देर के जो जानकारी है साडे कोल कि आम आदमी पार्टी के वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होने जा रही है। की कुछ आम आदमी पार्टी के वल्लों कहा जाता है। हालांकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो ने उन्होंने बयान तो एक सामने आ चुका है, जिस उन्होंने जिक्र कर दिता कि जेकर इस तरीके हो रहा तो लोकतंत्र खत्म है। उस उन्होंने जिक्र यह भी कर दिता कि जो कैबिनेट के वल्लों मंजूरी दे दी गई, मोहर लगा दी गई, तो फिर आखिर किवें राज्यपाल इस सैशन को रद्द कर सकते हैं या फिर सदन के लिए सहमति नहीं देंगे, किवें हो सकता है। खैर काबिले गौर है कि विरोधी धिरां दे वल्लों अपनी गल लैके राज्यपाल तक पहुंच की गई सी, ते उस तो बाद राज्यपाल दे वल्लों साफ कर दिता गया कि संविधान दे विच कोई भी अजिही स्पैसिफिक तजवीज़ नहीं है जिस दे विच कहा गया होवे कि तुसीं सिर्फ कॉन्फिडेंस मोशन दे लई सैशन सद सकदे हो। खैर सैशन सद्या गया सी, जिस दे उत्ते हुण करड़ा इतराज तां जता दिता गया। हुण सवाल यही है कि आखिर जे करड़ा इतराज जताया गया तो फिर अगे की, और कि वाकई ही कानूनी तौर के उत्ते कोई राय नहीं ली गई तो सरकार का इस दे उत्ते की पक्ष है। लाजमी तौर पर कानूनी राय ली गई होगी, या फिर दूजे पासे असीं ये कहिए कि कानूनी राय शायद जल्दबाजी दे विच नहीं ली गई। आम तौर पर इस तरीके नाल ही हुंदा है कि सैशन सदन की गल हुंदी है, जिहड़ी अप्रूवल दे लई भेज दिता जाता है राज्यपाल दे कोल, ते उत्थे अप्रूवल नाल दी नाल मिल भी जाती है। और जे अप्रूवल इनफैक्ट मिल भी गई सी 20 तरीक नूं राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित दे वल्लों मंजूरी दे भी दी गई सी, पर वो मंजूरी उन्होंने वापस ले ली है। और जो 22 तरीक वाला सैशन है वह सैशन फिलहाल नहीं होगा। आम आदमी पार्टी ने भरोसगी मते दे लई सैशन सद्या। सीधा रुख करते हैं पंकज कपाही साडे सहयोगी इस समय साडे नाल जुड़ रहे हैं। पंकज की कुछ तुहाडे कोल जानकारी इसनूं एक झटके के तौर के उत्ते देखा जा रहा है। सरकार के लिए आम आदमी पार्टी के लिए जो सैशन सद्या गया सी उस सैशन की शुरुआत तो करीब 12-15 घंटे पहला उसनूं रद्द कर दिता जाना, या फिर राज्यपाल अपनी सहमति वापस लै लैण, तो फिर बहुत सारे सवाल उठते हैं।
ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 11 ਵਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਮੀਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੱਲ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੱਸੇ, ਫਲੋਰ ਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਿੱਤੀ, ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਕੜਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਕਜ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਥਿਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮੂਵ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ CLP ਦੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਕੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ, ਕੀ ਅਗਲਾ ਮੂਵ ਹੈ? ਦੇਖੋ, 117 ਚੋਂ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹੇਗਾ ਕਿ 10:30 ਵਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, CLP ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਅਗਲੇ 5 ਤੋਂ 7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਭ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਵੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕੁਝ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਦ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਚੇਅਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਲੈ।